سامعین اکرام، یہاں پر آپ لوگ جو قرآن مجید کا لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کی ادائیگی میں بعض لوگوں کو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ یہاں صاد مشدد ہے، اس کے بعد فا مشدد ہے۔ اب صاد کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، اور نہ ہی پیش ہے، اس کے اوپر ہے کھڑی زبر اور مد۔ تو اس صاد کو ہم نے فا مشدد کے ساتھ کس طرح سے ملا کر ادا کرنا ہے؟ تو یہاں دیکھیں کہ یہاں تا ہے اور تا کے بعد نون ہے۔ اب اس لام ساکن کے ساتھ ہم نے اس تا کو ملانا ہے یا پھر اس نون کو اس لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ تو اس طرح کے کچھ اور مشکل الفاظ آج کی اس ویڈیو میں سکھائے جائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ آپ لوگ آج کی ویڈیو میں جتنے بھی مشکل الفاظ سکھائے جائیں ان کو بآسانی سیکھ سکیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے پارہ کا نام اور سورہ کا نام بھی ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 23 وَمَالِيَ اور سورۃ الصافات ہے، جس کی پہلی آیت کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو صاد زبر وص، واو کو ہم نے صاد مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ واو صاد زبر وص۔ اب صاد کو کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے کھینچتے ہوئے فا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، اور جب ہم نے فا کو ادا کرنا ہے تو سختی کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ فا یہاں پر مشدد ہے۔ صاد فا کھڑی زبر مد، صاف صاف، والصاف فا کھڑی زبر فا، والصافا تا زیرتی، والصافاتی صفا، صاد فا زبر صف، فا الف زبر فا۔ اب یہاں پر ہم نے کرنا ہے وقف، تو وقف کی صورت میں فا پر ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کیا جائے گا، صفا۔ والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالزاجرات فا زا زبر فز، زا کھڑی زبر زا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا۔ اب یہاں پر آپ لوگ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ یہ جو چھوٹا نون ہے یہ کوئی وقف کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ نون کتنی ہے، اور نون کتنی جب بھی آیت کے درمیان میں آتا ہے جیسے یہاں پر ہے تو یہ ہر صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے تا کو اپنی حرکت کے ساتھ ادا کرنا ہے، نون کو ہم نے لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے، اور اس لفظ کی درست ادائیگی اس طرح سے کریں گے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، زا یا زبر زی، یا نون زبر ین، زین، نون سین زبر نس، سین زبر سا، نس، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ بازر بھی، زا یا زیر زی کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ یائی مدہ ہے، بیزی نون زبر نا، بیزین تا زیر تی، بیزینتی۔ اب نون کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، نون لام زیر نیل، کاف زبر کا، واو الف زبر وا، کاوا، کاف با زیر کیب، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ اب اسی طرح یہاں پر آپ لوگ سورہ یاسین اور اس کی آیت نمبر 79 کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں
जो नूने कुतनी है ये आयत के आखिर में है, यानी ये आयत के दरमियान में नहीं है बल्कि ये आखिर में है। अब यहाँ पर हमने नूने कुतनी को किस तरह से अदा करना है? क्या नूने कुतनी को अब हम वक़फ़ की सूरत में भी अदा करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या हम इसको रवानगी की सूरत में अदा करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ यहाँ भी नूने कुतनी के अदायगी को सही तरह से सीखेंगे। वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। अब जब हमने यहाँ पर वक्फ कर दिया है तो वक्फ की सूरत में हमने नूने कुतनी को अदा नहीं करना, हम यहाँ अलिफ खाली के ऊपर ज़बर लगाएंगे और इसको लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। अल्लज़ी, दोबारा सुने, वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, अल्लज़ी जअल लकुम। लेकिन अगर हम आयत के मुकम्मल होने पर वक़फ़ नहीं करते, यानी मीम को इसकी अपनी हरकत के साथ अदा करते हैं, वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, तो यहाँ हमने वक़फ़ नहीं किया, तो वक़फ़ नहीं करेंगे तो फिर हमने नून को लाम मुशद्दद के साथ मिलाना है, यानी इस नूने कुतनी को लाम मुशद्दद के साथ मिलाकर अदा करेंगे रवानगी की सूरत में। वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीमुनिल्लज़ी, वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीमुनिल्लज़ी जअल लकुम। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को नोट कर लिया है कि अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हमने नूने कुतनी को अदा नहीं करना। अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते, रवानगी के साथ अपनी तिलावत को जारी रखते हैं, तो फिर हमने यहाँ नूने कुतनी को अदा करना है। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग सूरह स्वाफ़ात और इसकी आयत नंबर 68 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी बाद लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ लाम को खींच कर अदा कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि यहाँ लाम के साथ अलिफ मद्दा है, तो अब हमने इस लाम को खींच कर अदा करना है। तो यहाँ जो गोल दायरा है इसके बारे में अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि ये क्यों लगाया गया है। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी को सीखेंगे। यहाँ लाम के बाद जो अलिफ है और इस अलिफ के ऊपर गोल दायरा लगाया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ अलिफ मद्दा की जो अलिफ मद्दा वाली वैल्यू थी, इस अलिफ की जो अलिफ मद्दा वाली वैल्यू थी वो ख़त्म कर दी गई है, ये गोल दायरा लगाकर हमें बतला दिया गया है। तो यहाँ हमने लाम को बगैर खींचे अदा करना है, लाम ज़बर ला। अब इसको लाम अलिफ ज़बर ला इस तरह से अदा करेंगे तो ये मजहूल तरीका होगा। हमने इसको बगैर खींचे अदा करना है, लाम ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई, लाम लाम ज़बर लल, ला इलल जहीम। बाद लोग मजहूल इस तरह से अदा करते हैं, ला इलल, तो ये मजहूल तरीका होगा। हमने दुरुस्त तरीका के साथ इस तरह से तिलावत करनी है, ला इलल जहीम तुम्मा इन्ना मरजिअहुम ला इलल जहीम। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।